दोस्तों तुहानू सब नू पता है कि पिछले कुछ समय तो जदों की सरकार बदली पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी उदों तो जिहड़ा पंजाब का मीडिया उसनू गिलछण की कोशिश की जा रही है, उसनू कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उहदे ते कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और ये गल पहला आ रही सी साडे सामने आहिस्ता आहिस्ता करके कि बहुत ज़्यादा दिल्ली के कुछ दो एजेंट बिठाए ने इन्होंने चंडीगढ़ विच, जिन्हों का नाम मैं कल भी लिया सी इस लाइव के दौरान, मैं दोबारा उन्होंने पर आना वा कि वो हर पंजाबी मीडिया, हर चैनल, हर अखबार नूं कली कली गल फीड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपां जो मीडिया का व्हाट्सएप ग्रुप बनया वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे कोल है। उन्होंने दस्या जा रहा है कि तुसीं आह पोस्ट शेयर करनी आ, आह पोस्ट तुसीं डिलीट करनी आ, ये पोस्ट तुसीं इहदा हैडिंग आ लाउणा है। मतलब ट्यूटर किया जा रहा सारे पंजाब के मीडिया में। पंजाब का मीडिया साडा अपना सत्कारयोग मीडिया वा। मैं उन्होंने बिल्कुल किसी दे कोई ना खिलाफ है, ना मैं उन्होंने कोई गलत टिप्पणी करना चाहना, पर याद रहे कि यही आम आदमी पार्टी, यही अरविंद केजरीवाल और चलो होर भी लोग देश विच मोदी साहब ते इल्जाम लाउंदे सीगे जो उन्होंने नैशनल इलैक्ट्रॉनिक ते प्रिंट मीडिया के उत्ते बहुत सरकार का प्रभाव पा के उसनू कंट्रोल किया, तो उसका नाम रखा गया सीगा गोदी मीडिया। बहुत चर्चित होया दुनिया भर दे विच। गोदी मीडिया जिहड़ा नाम है वो एडा मशहूर हो गया कि जिहड़े वैब चैनल सीगे, जिहड़े इंडिपेंडेंट लोग जर्नलिस्ट सीगे, फ्रीलांसर्स सीगे, उन्होंने लोगों ने तरजीह दी। लोगों ने जिहड़ा ट्रेडिशनल मीडिया से उसनू छड्ड दिता। लोगों ने नॉर्मल जिहड़े आम जिहड़े साडे नौजवान बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, भरा भैन उठ के अपने मीडिया पैदा कर रहे थे, लोगों ने उन्होंने तरजीह दी। किसान अंदोलन इसका परफेक्ट उदाहरण है। किसान अंदोलन दिल्ली की गरूहां के उत्ते बैठे थे, लेकिन नैशनल इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते नैशनल प्रिंट मीडिया ने 100% ब्लैकआउट कर दिता। एक लफ्ज नहीं सी उन्होंने दिखाते। उत्थे कट सीगा लखां दा, और किड्डा वड्डा मुद्दा सीगा कि देश में जिहड़े काले 3 कानून पास किए सी उहदा विरोध करने वास्ते आप मुहारे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सारे इलाकों के किसान पहुंचे हुए थे। इकल्ले किसान नहीं, दुनिया भर के लोग उत्थे जा रहे थे जिन्हों का कोई खेती ना सरोकार नहीं सीगा, क्योंकि उन्होंने लगता सीगा कि मोदी की सरकार ये कुचल रही है, अधिकार कुचल रही है किसानों के लोग। और लोगों ने उदों फिर उस नाम को होर बहुत चर्चित किया, गोदी मीडिया। पर कुछ छुपिया तो रह ही नहीं गया। किसान अंदोलन वर्ल्ड वाइड गया, इत्थों तक गया कि जिहड़े विदेशों में बैठिया सरकारां सी उन्होंने उसनू रैकगनाइज किया। किहदी बदौलत रैकगनाइज किया? जिहड़ा इंडिपेंडेंट मीडिया सीगा उहदी बदौलत। उस इंडिपेंडेंट मीडिया ने, वैब चैनल्स ने, जिहड़े प्रिंट मीडिया ने, जो भी जिहड़े आज़ाद सीगे, जिहड़े डरदे नहीं सीगे, उन्हां दे करके किसानां दी आवाज़ दुनिया भर दे विच चल गई। की आस्ट्रेलिया ते की कैनेडा ते की अमेरिका ते की यूरोपीयन कंट्रीज, सारियां दियां लोगों ने तो चलो पंजाब के लोगों ने तो करनी सी, गोरियां ने भी हमायत की। बहुत सारे विदेशों च बैठे बड़े बड़े जिहड़े अहुदेदार सीगे, सैनेटर्स सी, MP सीगे, ऑफिसर्स सीगे, इलैक्टेड मैंबर्स सीगे, उन्होंने सारियां ने किसान अंदोलन की हमायत की। तुहानूं याद हो गया जिहड़े बेहतरीन बेस्ट कलाकार है वर्ल्ड के, मतलब पंजाबी तो चलो दिलजीत दोसांझ साडा छोटा भरा वा, जिहड़े जिन्हां दा कोई सरोकार नहीं सीगा, सिंगर्स, आर्टिस्ट, सैलीब्रिटीज वर्ल्ड के, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने फार्मर्स को सपोर्ट किया। अगर मोदी साहब का वस चलता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वस चलता, तो वो अंदोलन कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया। बिल्कुल वो तर्ज से पंजाब दे विच एक केजी मीडिया पैदा किया जा रहा है। केजी, KEJI, केजरीवाल के अधीन मीडिया पैदा किया जा रहा है। मेरे को पूरा पुख्ता तथ्य ने, और तो मैं दसना चाहना कि इस मीडिया पैदा करने वास्ते तुहाडे पैसे, पंजाब के लोगों के सरकारी खजाने के पैसे बेहद लुटाए जा रहे हैं। तो सबनों आप पता लग चुका वा कि पंजाब की सरकार किथे किथे इश्तिहार दे रही है, फुल पेजेस बड़े बड़े, राजस्थान पत्रिका, महाराष्ट्र की अखबारां, गुजरात दी अखबारां, हिमाचल प्रदेश दी अखबारां, इलैक्ट्रॉनिक टैलीविजन जिहदा पंजाब दा कोई सरोकार नहीं, जिहड़े अंग्रेजी के चैनल ने, उत्थे कई मिनटां दी एड्स चल रही ने कि असीं आह काम करता, असीं भ्रिष्टाचार खत्म करता, असीं नौकरियां देण जा रहे हैं, जिन्हां दा पंजाब में कोई सरोकार ही नहीं। पैसा साडा वा, और माफ करना सैकड़े करोड़ रुपया लग रहा है, कोई छोटा मोटा नहीं है, तुहाडा ही पैसा जा रहा उस सारा। ते उस मीडिया नूं उस एक तां पैसे राही प्रभावित किया जा रहा।
ਪੈਸਾ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਡਸ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਯੋਂਡ ਅ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟ ਜਾ ਕੇ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਕੋਈ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ, ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਜਸਟ ਅਫੋਰਡ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਜੀ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 369 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਬੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਟੇਬਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 300 ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਰਾਓ ਕਰਕੇ ਫਲਾਨਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 2016 ਚ, ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਿੰਗ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੱਦ, ਇੱਕ ਚੱਲਦੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੀਟੂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਲ ਦੀ ਆ 50 ਨੰਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਘੜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਸਭ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਤੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। 1975 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਲੌਜ਼ਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਹ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਛਾਪਣ ਲੱਗੇ, ਛਾਪ ਦਈਏ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਖੈਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 19 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। then what was the need to oppose that emergency? Because ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਦਲੀਆ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ 90% ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਗੋਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ ਵਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਨਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਟੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਆਦਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਰਟ ਐਂਡ ਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲਚ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਖੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਫਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੱਡਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ? 5, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 2 ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਏ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ? ਸਨੀ ਅਰੋੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਸੀ? ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾਰਕ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਾਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਆਣ ਕੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ। 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ DRI, ED, CBI ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਤੁਸੀਂ, 2 ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਤੇ ਨਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ SYL ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਗੁੱਟੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਣਾਏ ਵਪਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਖਲਕਤ ਨਗਾਰਾ ਹੈ ਖੁਦਾ। 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 100% ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੇਪਗੋਟ, ਇੱਕ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1800 ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾ ਚੁੱਕੇ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ 2 ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਜੀ? ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 90 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਭੇਜੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ? ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਬੀ ਨਬੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ PPSC ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 26,000 ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕੁਲੇਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟੋਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਤੇ 10th ਪਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੌਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਕ ਅ ਬਲਾਈਂਡ ਆਰਮੀ। ਬਹੁਤ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੋਲ ਆਰਮੀ ਆ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠੋ, ਜਾਗੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
और मैं सल्यूट करदा वां तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ जिन्ने दुनिया 'ਚ बैठे बहुत चंगे लोग भी आम आदमी पार्टी भी बहुत अच्छे लोग ने बैठे ਜਿਹੜੇ सच ਨੂੰ सच कहण ਦੀ हिम्मत रखते हैं NRIs बैठे ने जिन्हां ਨੂੰ कोई डर नहीं है किसी गल का किसी दबाव 'ਚ नहीं आउंदे सो मेरी पंजाब के समूह वैब चैनल्स ਨੂੰ खास तौर पर क्योंकि देखो ਅਸੀਂ प्रिंट ਨੂੰ ਤਾਂ कंट्रोल कर ही नहीं सकते वो तो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਪੈਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ 100% ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਦੇ ਜਸਟ ਕੈਨੋਟ ਐਸਕੇਪ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵਿਲ ਸਿੰਗਲ ਇਟ ਆਊਟ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਆਹ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ 19-21 ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਵਟਐਵਰ ਜਿਹੜਾ 80-20 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ 90-10 ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ 90 ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵਾਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੈਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹਾਊਸਿਸ ਮਾਊਥ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਆ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨੰਬਰ 1 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਜੀ ਇਹ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਫਤਾ ਲੈਣਾ ਮਹੀਨਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 25 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 6 ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ NDPS ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ BJP ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਡਿਬਡਿਬਾ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਯੁਆਪਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ED ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਚੱਲਾਂਗਾ ਵੀ ਗਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਆ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਨਾਲ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਓ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣੇ ਚੈਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, 100% ਰੋਲ ਪ੍ਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਗਾਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਹੁੰਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਓ ਹੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਚਲੋ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵੇ ਆਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 2021 ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 36 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ NAS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯੂਥ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਉਹੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹੀ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਲ ਚੋਣ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ ਰਾਪੁਰ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਫਰੀडम ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਐਨੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਐਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनूं उम्मीद है कि तुसीं सारे बड़े निडरता नाल, निरपक्षता दे नाल, ईमानदारी दे नाल तुसीं निभाओगे। तुहाडा सारिआं दा जुड़न वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया। धन्नवाद। सुखपाल सिंह खेरा।